Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT Rajkot. BCom SEM 6 students and BBA SEM 4 students. Business, Mathematics and Statistics 2 subject is related to BCom SEM 6 students and the subject code is 60300 and statistics for business decisions. The subject name for BBSM 4 students and the subject code is 19 BBA 403. Lecture number 1 for 19 BBA 403 and BCom SEM 6 students in this chapter, statistics for business decision. Unit number 1, business forecasting. Today we are start chapter business forecasting. The name of the chapter for BBSM 4 students and BCom SEM 6 students, the name of the chapter is time series analysis. In both the semesters the subject will be same and chapter also same, but the chapter of little bit the different. In this chapter we are including method of forecasting, moving average method, least square method, linear equation, second degree parabola and exponential smoothing method and related to examples. So we are start today unit number 1, time series analysis and business forecasting for the BBA SEM 4 students. In this chapter, the time series, it is forecasting and planning for future is very important for the statistical study. The only method for this purpose to study what happened in the past and what predict about the future. પાસ્ટ ઉપરથી આપણે ફ્યુચરનું પ્રિડિક્ટ કરવાનું છે. ઘણી વખત આપણે આ કરેલું પણ છે કે ભાઈ લાસ્ટ યર રેઇન આટલો થયો હતો તો ધીસ ટાઈમ આટલો રેઇન થવો જોઈએ વોટેવર એ આપણે જે પ્રિડિક્ટ કરીએ છીએ બરાબર એ પ્રિડિક્શન જે છે ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ફોરકાસ્ટિંગ. Forecasting is a vital necessary. Businessmen and economists or make predictions based on the regularities and which pattern we are the follow. Just you decided the pattern. આપણે હમણાં એક પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાંથી ધીમે ધીમે બહાર આવી રહ્યા છીએ કે કોરોનાની પેટર્ન કઈ છે, કેવી રીતે એમાં ચેન્જ થાય છે વગેરે. તો એ પેટર્નને ફોલો કરે છે અને એના આધારે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે કે ફ્યુચરમાં એમાં શું ચેન્જીસ આવશે, શું ફેરફાર આવશે વગેરે. તો એ જે પ્રિડિકેશન છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફોરકાસ્ટિંગ. જનરલી ફોરકાસ્ટિંગ જે છે એ ટાઈમ સિરીઝ રિલેટેડ હોય છે, કારણ કે બિકોઝ જે ફોરકાસ્ટિંગ આપણું છે એ ડિફરન્ટ ટાઈમ્સ રિલેટેડ ટાઈમ્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હશે. જનરલી આપણે જે કંઈ પણ ફોરકાસ્ટિંગ કરીએ છીએ એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કલેક્ટ ધ ડેટા. વિધાઉટ એની ડેટા વી આર નોટ ફોરકાસ્ટ એની સિચ્યુએશન્સ. સો ધ ફોરકાસ્ટ with help of the data. In this chapter the theory question is utility of study of time series. Otherwise these questions are also in examinations. Importance of time series, used of time series, benefits of time series, different types of questions are related to in the time series. The answer will be same. Suppose importance या used या benefit या utility of study of time series, there are the different 9 points will be covered. Number 1, it helps us to predicting the future value. જેનો પહેલો જ બેનિફિટ છે કે આપણે ફ્યુચર વેલ્યુ પ્રિડિક્ટ કરવામાં એ હેલ્પફુલ થાય છે, બરાબર. નંબર 2, it helps us understanding the present situations.
ખાલી ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કરવામાં નહીં, પણ પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન્સ વી આર ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ with the help of the time series. And number 3, it helps us in understanding the past behavior of the series. What the behavior related to past, which types of the behavior are related to observations, and we are easily understanding for the past behavior of the series. Next point, number 4, it is helpful for comparison. Suppose if you compare one data to another data, then it is help us. Next, the study of time series is useful to government or companies or farming suitable or policies for the future when we decided. જ્યારે પણ આપણે ફ્યુચર વિશેની પોલિસી ડિસાઇડ કરવી હોય ત્યારે એ આપણને હેલ્પફુલ થાય છે. નેક્સ્ટ, નંબર 6, the businessman and industrialist, the study of the time series is related to very important to make the adjustments or business policies are created, like that the demand, supply, production, sales, price, whatever the industrialist or companies are decided to which actions to be done. Next, number 7, astronomers used time series for studying the motion of different stars and planets, કે ભાઈ કયો પ્લાનેટ્સ અથવા તો કયું સ્ટાર છે, બરાબર, એની અંદર કયા પ્રકારની સિચ્યુએશન્સ. તમને ખ્યાલ હશે કે સમટાઇમ્સ ધ ન્યૂઝ વી આર રીડિંગ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર કે ભાઈ કોઈ પણ એક ધૂમકેતુ છે એ અર્થની સાથે અથવા અર્થની આજુબાજુમાંથી પસાર થવાનો છે, તો એ શેના આધારે ડિસાઇડ થાય છે? ટાઈમ સિરીઝ, કે ભાઈ એનું મોશન અથવા એનું મૂવિંગ છે એ આ પ્રમાણે છે, તો આફ્ટર 5 years પછી એનું મૂવિંગ અહીંયા થશે, 6 years પછી અહીંયા થશે, ધેન ડિસાઇડેડ કે એ અર્થ પાસેથી ક્યારે પસાર થશે, વોટ એવર, એ બધું ડિસાઇડ કરવામાં પણ આપણને ટાઈમ સિરીઝ હેલ્પફુલ થાય છે. નંબર 8, from the study of the time series, sociologists can suggest the social reforms regarding the prohibitions policy and family planning etc. એમાં પણ એ આપણને હેલ્પફુલ થાય છે. એન્ડ 9 number, politicians use time series data to determine the popularity of their party to suggest the age for securing voting right etc. જે કંઈ પણ ગવર્મેન્ટની અથવા તો પોલિટિકલ પાર્ટી છે એને પોતાના ફ્યુચરની, કે ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે કયા એરિયામાં કેટલા પોપ્યુલેશન્સ હશે, કયા ટાઈપનું પોપ્યુલેશન્સ હશે, મેલ ફિમેલ વોટ એવર, બધું ટાઈમ સિરીઝ ઉપરથી તમે ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી અને ટ્રેન્ડ ડિસાઇડ કરી શકો છો કે ધીસ ટાઈમ વિચ ટ્રેન્ડ ધ ફોલો ફોર ધ વોટર્સ, and it is help each and every person. So it is very important study for the time series. Okay, now we discuss about the next point, components of time series. It is very important questions related to examinations. Components of time series. Components means there are the main 4 points. The main 4 points are very important components. Okay, for example, long term variations or secular trend. Number 2, seasonal variations. Number 3, cyclical variations. And number 4, irregular variations. There are different 4 types of components. Number 1, again I repeat, long term variations. Number 2, seasonal variations. Number 3, cyclical variations. And number 4, irregular variations. Okay, so there are the main 4 type of variations. If different time series are carefully observed, જો તમે જે ટાઈમ સિરીઝ છે, બરાબર, કે ટાઈમ પ્રમાણે એમાં શું ચેન્જીસ થાય છે, કયા કયા પ્રકારના ફેરફાર થાય છે, એને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો તમને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એમાંથી ઓળખવા મળશે. બરાબર, જ્યારથી કોરોના આવ્યો છે ત્યારથી અમુક જે સાયન્ટિસ્ટ છે એ માત્ર કોરોનાની પેટર્ન ઉપર જ ફોલો કરે છે કે ભાઈ એમાં કયા કયા પ્રકારના ચેન્જીસ આવે છે. તમે જોયું હશે હમણાં કે બ્રિટનની અંદર ન્યૂ સ્ટ્રેન જોવા મળ્યો અને એની કેપેસિટી જે ઓલ્ડ કોરોના સ્ટ્રેન હતો એના કરતાં પણ વધારે ફેલાવાની વધારે હતી, તો એ એનું ઓબ્ઝર્વેશન છે. બરાબર, એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે એની મૂવમેન્ટ ઉપર એ લોકો નજર રાખી રહ્યા છે અને એના આધારે એનાલિસિસ ઓફ સચ મૂવમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જ્યારે એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો તમને હેલ્પ મળશે
કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે એની સામે લડવું, કેવી રીતે આપણે એનું સોલ્યુશન્સ કાઢવું વગેરે. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ખાસ કરીને બિઝનેસ ફોરકાસ્ટિંગમાં, અને બિઝનેસમાં તો ડે ટુ ડે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ચેન્જીસ આવતા હોય છે. તો એની અંદર તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે કે એમાં કયા પ્રકારનો ફેરફાર લાવવો. સો ધીસ મુવમેન્ટ્સ આર નોન એઝ અ કોમ્પોનન્ટ્સ. અને એ જે આ પ્રકારના ફેરફાર આપણે જોઈએ છીએ, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર કોમ્પોનન્ટ્સ. તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે તમારે 4 કોમ્પોનન્ટ્સનું સ્ટડી કરવાનું છે. આ થિયરી ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન છે. અને એક્ઝામની અંદર 1 થિયરી ક્વેશ્ચન એન્ડ 1 પ્રેક્ટિકલ પૂછાય જ છે. સો ડુ નોટ નિગ્લેક્ટ theory question. Okay, so now we discuss about the first point is long term variations. Sometimes we are using the another word for long term variations. It is called for secular trend also. So we are using the secular trend or long term variations. Trend means one pattern. ટ્રેન્ડને આપણે એક પેટર્ન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હશે, તો એ એક પેટર્નને ફોલો કરશે કે એનો જે ગ્રાફ બને છે, બરાબર, એ ગ્રાફ એક સિમ્પલ પેટર્નને ફોલો કરશે અને એ પેટર્ન પ્રમાણે એનો ગ્રાફ છે એ ગ્રોથ કરતો જોવા મળશે. એ લોકો એ પેટર્નને ફોલો કરશે, એ ગ્રાફને ફોલો કરશે. હવે આ જે ગ્રાફને ફોલો કરે છે, બરાબર, trend also called the secular trend is the basic tendency of a series to grow or decline over a period of time. ટ્રેન્ડ ઇઝ એ સ્લો, જનરલી ટ્રેન્ડ છે એ સ્લો ચાલતો હોય છે, બરાબર, સ્ટેડી હોય છે. સ્ટેડી એન્ડ સ્લો ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ વેલ્યુઝ ઓફ અ ટાઈમ સિરીઝ સ્પ્રેડ ઓવર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ધ ટાઈમ. ઇફ અ ટાઈમ સિરીઝ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ, there may appear many ups and downs. તમે જોઈ શકો છો કે ઘણાના ગ્રાફ છે એમાં ઘણા બધા પ્રકારના અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવ્યા જ રાખતા હોય છે. ટ્રેન્ડ જે છે એને આપણે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ જોતા રહી છીએ, બરાબર. તો ટ્રેન્ડની અંદર અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે ઘણી વખત એની અંદર અપ્સ પણ હોય અને ડાઉન હોય. તો યાદ રાખજો, જ્યારે પણ ડાઉન હશે એ થોડોક ટાઈમ ડાઉન રહીને પાછું એ શું થઈ જશે, અપ થઈ જશે, બરાબર. If a time series is observed, they may appear may ups and downs in the series. However, is the carefully examined precedence of the growth of the company or growth of the trend. Just you follow the growth. તમારે ખાલી જોવાનું છે કે જ્યાં ડાઉન થાય છે અહીંયા પછી કયા પ્રકારના સ્ટેપ્સ લઈને આપણે એને અપ સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ, એ આપણું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે, બરાબર. ટાઈમ સિરીઝની અંદર ખાસ કરીને જોઈએ તો પ્રાઇઝ ઓર ક્લોથ ઓબ્ઝર્વડ અ સ્ટેડી ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ટ્રેન્ડ ઇઝ અ સીન ઇન ધી પ્રાઇઝીસ. તમે એવું જોઈ શકો છો કે કયા પ્રકારના ડિસિઝન લેવાથી એની અંદર અપ, બરાબર, અપ પ્રકારની સિચ્યુએશન્સ જોવા મળી શકે છે. એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કયા રીઝનના કારણે એની અંદર ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ એટલે કે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે છે. તો ખાસ કરીને ચેન્જીસ ઇન હેબિટ્સ ઓફ ધ પીપલ, ઇન ધેર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ, ચેન્જીસ ઇન ધ ટેસ્ટ એક્સેટ્રા, આ બધા કારણોસર મોટાભાગે ટાઈમ સિરીઝની અંદર અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ઓર ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ આ પ્રકારનું ચેન્જીસ એ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. તો તમે જો એ જે કાંઈ પણ ફેરફાર જોવો છો, બરાબર, એ જો ફેરફાર તમે 15 to 20 યર્સના પીરિયડ માટે જોતા હો, બરાબર, તમે લોંગ ટાઈમ માટે જો જોતા હો, 15 to 20 યર્સ ઇટ ઇઝ અ લોંગ પીરિયડ, બરાબર, તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર લોંગ ટર્મ વેરિએશન્સ. જો તમે લોંગ ટાઈમ માટે જોતા હશો, બરાબર, અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે એ શોર્ટ ટાઈમમાં ન થાય, એ લોંગ ટાઈમમાં જ એની ઇફેક્ટ જોવા મળતી હોય છે. તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર લોંગ ટર્મ વેરિએશન્સ. Okay, now the second point is a seasonal variations. Seasonal word we are related to seasons. In the India there are the most 3 seasons are there, અને સિઝનલ ઇન્ડાઇસીસ અથવા તો સિઝન્સ જે કાંઈ પણ હોય એ મોસ્ટ ઓફ એનો ટાઈમ પીરિયડ, ઓલ ઓફ યુ નો ધ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ લેસ ધેન 1 year. તમને ખ્યાલ છે કે સિઝનનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ જનરલી 1 year, બરાબર છે, 1 yeરના રિલેટેડ જ આપણે મોટાભાગે ટાઈમ પીરિયડ હોય છે. ઓકે, તો જે સિઝનલ વેરિએશન્સ છે, બરાબર, એ આર પ્રિડિક્ટ ઇન નેચરલ એન્ડ ધેર પ્રિડિક્ટલી ઇઝ 1 year or less than 1 year. It is called
time series for the seasonal variations. Most of the economic time series show seasonal variations. આપણે કોઈ પણ ડેટા જોઈએ તો ખાસ કરીને અમુકમાં સિઝનલ વેરિએશન્સ જોતા હોય છે. વોટ ડેટા આર રિપ્રેઝેન્ટેડ મંથલી ઓર ક્વાર્ટરલી. જો સિઝનલ તમે જોતા હો તો જનરલી આપણે એને ક્વાર્ટરલીમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. ક્વાર્ટરલી મીન્સ એવરી 3 મંથ, બરાબર. અને ઘણી સિઝન્સ આપણે જો ઇન્ડિયામાં 3 સિઝન્સના પાર્ટ પાડીએ તો એકચ્યુઅલમાં 4 મંથની 1 સિઝન થાય, બરાબર. પણ તમને ખ્યાલ હશે કે સિઝન્સ જે છે, બરાબર, એમાં હવે ઘણા બધા પ્રકારના ચેન્જીસ પણ આવે છે. ખાસ કરીને જે નેચરમાં ચેન્જીસ થાય છે, બરાબર, ગ્લોબલાઇઝેશનના કારણે પણ જે ચેન્જીસ થાય છે એ પણ એમાં મોટાભાગે જોવા મળી શકે છે. આપણે સિઝનલની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ ખાસ યાદ કરવું પડે કે ક્લાઇમેટ કન્ડિશન્સ ઓર સોશિયલ કસ્ટમ્સ ફેસ્ટિવલ્સ, બરાબર, આ બધું સિઝનલ વેરિએશન્સના રિલેટેડ ઇફેક્ટ કરે છે. ઓકે, જેમ કે અત્યારે આપણે વિન્ટર ચાલે છે તો એ ક્લાઇમેટ કન્ડિશન્સ છે કે ભાઈ એકદમ ટેમ્પરેચર ડાઉન થાય, બરાબર, તો આપણે વુલન ક્લોથનો મેક્સિમમ યુઝ કરશું. હોટ જે કાંઈ પણ આઇટમ્સ હશે એનો વધારે યુઝ કરશું. તો એ શું સૂચવે છે આપણને કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિઝનલ વેરિએશન્સ, બરાબર છે. એ ઉપરાંત સોશિયલ કસ્ટમ્સ ઓર ફેસ્ટિવલ્સ આર ઓલ્સો અફેક્ટેડ ફોર ધ વેરિયેબલ્સ. તો જે કાંઈ પણ લિસ્ટ કન્ટ્રાવર્સિયલ ઓર રેડી ટુ અન્ડરસ્ટુડ છે એ સિઝનલ વેરિએશન્સના રિલેટેડ હશે. જેમ કે સેલ ઓફ રેઇનકોટ, અમ્બ્રેલા ખાસ કરીને ક્યારે યુઝ થાય તો કે હાઈલી મોન્સૂનની અંદર યુઝ થશે, બરાબર. એ જ રીતે મેં કીધું હમણાં તમને કે વુલન જે કાંઈ ક્લોથ છે એ આપણે એકદમ વિન્ટરમાં ખાસ કરીને ટેમ્પરેચર ડાઉન થશે એમ આપણે એમાં ઇન્ક્રીઝ કરશું અને એની પ્રાઇસ પણ એ પ્રમાણે ઇફેક્ટ કરતી હોય છે. જેમ કે તમે સમરની અંદર એસી એન્ડ ફ્રીજ પરચેસ કરવા જાઓ તો એની પ્રાઇસ હાઈ હોય અને વિન્ટરની અંદર સપોઝ તમે એસી અને ફ્રીજ કદાચ પરચેસ કરવા જશો તો એની પ્રાઇસ છે એ શું તમને જોવા મળશે? લો જોવા મળે છે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સિઝનલ વેરિએશન્સ. સિઝનલ વેરિએશન્સનું જે સ્ટડી છે એ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે અમુક બિઝનેસ છે એ સિઝનલ હોય છે અને સિઝનલ એના પર ઇફેક્ટ કરતું હોય છે. સો સિઝનલ વેરિએશન્સ નો ધ હેલ્પ us in separating out of the irregular variations. ઇરેગ્યુલર જે વેરિએશન્સ હશે એને ઓળખવા માટે આપણે સિઝનલ વેરિએશન્સ એ યુઝફુલ થાય છે અને ખાસ કરીને શોર્ટ ટર્મ ફોરકાસ્ટિંગ. સિઝનલ વેરિએશન્સ એ છે એ શોર્ટ ટર્મ ફોરકાસ્ટિંગ માટે યુઝ થતું હોય છે. મેની બિઝનેસમેન્સ ટેક એડવાન્ટેજ ઓફ seasonal variations by proper planning of their short term investment. શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે પણ સિઝનલ વેરિએશન્સ એ યુઝફુલ થતું હોય છે. ઓકે, ધ વેરી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ સાયકલિકલ વેરિએશન્સ. The cyclical variations differ from the seasonal variations in that the movement is not well defined in predictability or magnitude of the most of the economic time series show cyclical variations. ઘણા બધા પ્રકારના જે ઇકોનોમિક ટાઈમ સિરીઝ છે એ સાયકલિકલ વેરિએશન્સને ફોલો કરે છે. સાયકલિકલ વેરિએશન્સ આર લોંગ ટર્મ મુવમેન્ટ્સ. એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે સાયકલિકલ વેરિએશન્સ છે એ પણ લોંગ ટર્મ હોય છે, બરાબર. ખાસ કરીને એની અંદર જે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ હોય છે બિઝનેસ એક્ટિવિટીની અંદર, બરાબર, એ લેસ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ ટાઈમ પીરિયડની અંદર જોવા મળતી હોય છે, બરાબર. ઇટ મે બી અસ લો એઝ અ 3 or 4 years or as high as the 8 to 9 years. સાયકલિકલ વેરિએશન્સનો ટાઈમ પીરિયડ આપણે જોવા જઈએ તો સિઝનલ વેરિએશન્સ કરતાં થોડોક વધારે, કારણ કે અહીંયા 3 to 4 યરનો પીરિયડ જોવા મળશે, બરાબર, સાયકલિકલ વેરિએશન્સની અંદર. અને ક્યારેક તો એ પીરિયડ 7 to 8 ઓર 8 to 9 યર્સ સુધી પણ વધારે હોઈ શકે છે. અને ઓછામાં ઓછો જો પીરિયડ જોવા જાઓ તો 3 to 4 યર્સ સુધીનો પીરિયડ છે એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. In the cyclical variations is extremely useful in predicting the turning points in the business activity also and the period of booms. Booms એટલે ઇન્ક્રીઝ થાય, બરાબર, booms and booms એટલે ડિક્રીઝ થાય છે, depressions, and can be avoided with the knowledge of cyclical variations. The study of these variations are very important in the stabilizing business activity. ખાસ કરીને બૂમ એન્ડ બુલ
Actually, the boom and bull is related to subjects of share market or market related word, and in the situations of cyclical variations are also related to the company. It is very important business activities for framing suitable business policies. જ્યારે પણ કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એને પોલિસી ડિસાઇડ કરવી હશે ત્યારે એ લોકોને આ વસ્તુ બહુ જ હેલ્પફુલ થાય છે એવું આપણે કહી શકીએ. ખાસ કરીને સાયકલિકલ વેરિએશન્સ આર મોસ્ટલી મિક્સઅપ with the irregular variations, and it is generally not possible to separate them, અને આપણે એને જુદી પાડી શકતા નથી. Now the last point is irregular variations. In the irregular variations, all types of variations other than trend, seasonal variations and cyclical variations can be termed irregular variations. These variations do not follow any pattern. હવે જ્યાં અત્યાર સુધી આપણે જોયું એ લોકોની પેટર્ન ફોલો થતી હતી, બરાબર, પણ ઇરેગ્યુલર વેરિએશન્સનો મતલબ જ થાય કે એ કોઈ પણ પેટર્નને ફોલો નથી કરતા, ખબર જ નથી કે ક્યાં શું થશે, બરાબર. જેમ કે આ કોરોના આવ્યો, કોરોના છે એ કઈ પેટર્નને ફોલો કરે છે એવું ફિક્સ નથી, બરાબર. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પેટર્ન છે એને ફોલો કર્યા રાખે છે, એટલે કે એને પ્રિડિક્ટ કરવું થોડુંક મુશ્કેલ થઈ જાય. These variables do not follow any pattern or they do not repeat at regular interval of time. એટલે કે એવું ન થાય કે એવરી 5 યર આવું થાય, એવરી યર. હા, એવું કહે છે કે ભાઈ કોરોના જેવું જે કંઈ પણ ડિસીઝ આવ્યું છે એ એવરી 100 યર્સમાં એક વખત આવે જ છે, બરાબર. પણ વી આર નોટ પ્રિડિક્ટ, આપણે એને પ્રિડિક્ટ ન કરી શકીએ કે ભાઈ હવે આ 2020માં આવ્યું તો હવે પાછું 2070માં, અધરવાઇઝ બીજા કોઈ એવા ફિક્સ યર્સમાં આપણે એવું પ્રિડિક્ટ નથી કરી શકતા કે ભાઈ આ વસ્તુ પાછી રિપીટ થશે, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇરેગ્યુલર વેરિએશન્સ. ઇરેગ્યુલર વેરિએશન્સ મે બી કોઝડ બાય ફેક્ટર્સ લાઇક સ્ટ્રાઇક્સ, ફ્લડ, નેચરલ ક્લામિટીઝ એક્સેટ્રા. કોઈ પણ દ્વારા એ આવી શકે છે. ધીસ વેરિએશન્સ બાય ધેર વેરી નેચર આર irregular and cannot be predicated. એક તો ઇરેગ્યુલર છે, બીજા એના નંબરમાં પ્રિડિક્ટ નથી કરી શકાતું, એનું બિહેવિયર છે એ એકદમ ચેન્જ થયા રાખશે, એની પેટર્ન પણ ચેન્જ થયા રાખશે. Hence, while analyzing a time series trend and the seasonal variations are isolated first and irregular variations are left with the cyclical variations. પછી ઘણી વખત એવું થવા મળે છે કે એની અંદર નાનકડા મોટા ચેન્જીસ ન થતા હોય તો એ સાયકલિકલ વેરિએશન્સમાં કન્વર્ટ થઈ જતું હોય એવું પણ જોઈ શકાય છે. ઓકે, ડ્યુ ટુ ધીસ વેરિએશન્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ પ્રિડિક્શન્સ ફ્રોમ અ ગિવન ટાઈમ સિરીઝ મે નોટ બી એક્યુરેટ. તમને એક્યુરેટ રિઝલ્ટ્સ એમાં મળી શકશે નહીં. ફ્રોમ ધ અબોવ ડિસ્કશન્સ ઇટ ઇઝ ક્લિયર that the scientific study of any time series require separations of trend, seasonal variations, cyclical variations and irregular variations from one to another. બરાબર. તો આ પ્રકારે તમારો થિયરીનો ક્વેશ્ચન છે એ પરફેક્ટ લર્ન કરી લેજો. તમને જે બુક મળશે એની અંદર તો તમારો થિયરી ક્વેશ્ચન હશે જ, બરાબર. તમે પરફેક્ટ લર્ન કરી લેજો કારણ કે એક્ઝામમાં પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન છે. સો વી આર ડિસ્કસ 2 important questions. First question is utility of study of the time series and the second question is components of the time series. Now the last theory question is methods of determining trend. Methods of determining trend, there are in this chapter the important is very 3 method. One is the graphical method, second is method of moving average and third one is the method of least square. Okay, so this is the very 3 important methods are covered in this topic. Okay, so the main part of this chapter, the theory portion is very important for 3 questions and the practical questions is related to only for 2 methods, method of moving averages and method of least square. Okay, today we discuss about the first method, graphical method, because the graphical method is related to only for theory. So today we discuss about the theory graphical method and in the very next lecture we discuss about the method of moving averages and method of least square and practical questions we are start. Okay, in the graphical method, method number 1, graphical method. In this method time variable is taken on the x-axis. All of you know we are draw x-axis and y-axis in the graph paper, and in the x-axis we are denoted by the time
and in the y-axis we are denoted by the different types of variable. Points are plotted on the graph paper, and the graph of original data is obtained by the joining the points. You were study in the standard 11th also the graph. Okay, this graph is generally irregular and the graph of temperature of a pattern. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રાફની અંદર જ્યારે પણ તમે પોઈન્ટ છે એને જોઈન્ટ કરશો તો એ કોઈ પણ એક પેટર્નને ફોલો કરશે. ઇફ અ સ્મૂધ ફ્રી હેન્ડ કર્વ ઇઝ ડ્રો પાસિંગ ધ પોઈન્ટ્સ, ઇટ ઇઝ અ જનરલ ટેન્ડન્સી ઓફ ધ સિરીઝ. આપણે જે કાંઈ પણ પોઈન્ટ કરેલા હશે એને આપણે સ્મૂધ ફ્રી હેન્ડથી ડ્રો કરીએ, બરાબર. સ્મૂથ ફ્રી હેન્ડથી જ્યારે ડ્રો કરશું, બરાબર, તો એ એક પ્રકારનું આપણને ટેન્ડન્સી સિરીઝ મળી જશે. એન્ડ સ્મૂથ કર્વ ઇઝ નોન એઝ અ ટ્રેન્ડ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ સિરીઝ. જે તમે પોઈન્ટને સ્કેલથી જોઈન્ટ કરશો, બરાબર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ ઓરિજિનલ સિરીઝ. ફર્સ્ટ આપણે પોઈન્ટને જોઈન્ટ કરવાના છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સ્કેલ, એન્ડ સેકન્ડ ટાઈમ વી આર ધ ફ્રી હેન્ડ, અને ફ્રી હેન્ડથી જોઈન્ટ કરશું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ trend. Okay, so this smooth curve is known as the trend and it given the series. This is the simple method of the determining the trend. Different person using this method will give different curves for the same data, and hence the method is not free from personal bias. તમે જોઈ શકો છો કે આ મેથડમાં ક્યાંય કોઈને પર્સનલ બાયસ થવાના ચાન્સ રહેતા નથી, કારણ કે જે ડેટા તમે કલેક્ટ કરો છો એ જ ડાયરેક્ટ તમારે ગ્રાફ પેપર ઉપર એક્સપ્લેન કરવાનો છે, શો કરવાનો રહેશે. ઓકે, તો આ મેથડ પૂછાય તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં એની જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કે એની ઇન્ફોર્મેશન આપી દેવાની. ધેન યુ રાઇટ ધ મેરિટ્સ એન્ડ ડિમેરિટ્સ ઓફ ધ ગ્રાફિકલ મેથડ. તો વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ ધ મેરિટ્સ. ઇન ધ ગ્રાફિકલ મેથડ્સ ધ first merit is the method is very simple method because all of you easily draw a graph. Number 2, the method is very understanding. It is very understand because graph is always understood because x-axis and y-axis and you plotted to some points and you are joined with the help of the scale. Okay, then it saves the time because we have to calculate the moving averages method or least square. Here no any calculations, no any mathematical knowledge are required. This method can be used even if the trend is not linear. This method gives reliable results. So it is very easy, and this method is non-mathematical method. So we are use this method with the common man, non-mathematical persons or non any knowledge about the maths is required. So any simple persons also calculate this method or draw the graph. Okay, so this is the merits of this method. Now the discussions about the limitations. The method is subjective in nature. સબ્જેક્ટિવ એટલા માટે કારણ કે તમે બધા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સમાં આ મેથડ યુઝ કરી શકતા નથી. ઓકે, સો ડિફરન્ટ પર્સન્સ વિલ ગીવ ડિફરન્ટ કર્વ્સ ફોર ધ સેમ ડેટા. હવે ઘણી વખત અમુક વ્યક્તિ છે એને કર્વ ડ્રો કરવામાં ક્યાંથી ક્યાં પોઈન્ટ લીધો, નજીક લીધો, બરાબર. કોઈ 5નું સ્કેલ લે, કોઈ 10નું સ્કેલ લે, તો ગ્રાફની અંદર પણ પ્લસ માઇનસ અથવા તો જે ખાસ કરીને ટ્રેન્ડનો કર્વ ડ્રો કરવાનો છે, બધા પોઈન્ટની એક્ઝેક્ટ નિયરેસ્ટ ટુ કર્વ ડ્રો કરવાનો છે, એમાં ઘણા બધા પ્રકારના ચેન્જીસ અથવા તો ઘણા બધા પ્રકારની લાઇન ડ્રો કરવામાં ડિફરન્ટ કર્વ્સ આવી શકશે. એક જ ડેટા માટે અલગ અલગ ઓબ્ઝર્વેશન્સ થાય. હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે 1 ગ્લાસ વોટરનો હાફ ભરેલો હશે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ડિફરન્ટ પર્સન છે એ ડિફરન્ટ પ્રિડિકેશન્સ કરશે. સમ પર્સન્સ આર પ્રિડિક્ટેડ કે ભાઈ ગ્લાસ છે એ હાફ વોટરથી ભરેલો છે. સમ પર્સન છે એવું પ્રિડિક્ટ કરશે કે હાફ ગ્લાસ છે એ ખાલી છે. સમ પર્સન્સ એવું પણ પ્રિડિક્ટ કરશે કે ગ્લાસ છે એ હાફ ભરેલો છે, હાફ ખાલી છે. ઇટ મીન્સ ધ ડિફરન્ટ પર્સન્સ આર યુઝિંગ ધ ડિફરન્ટ પ્રિડિકેશન્સ. અને સેકન્ડ લિમિટેશન છે કે ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ રિલાયેબલ. આ મેથડ છે એ બાકીની જે બે મેથડ છે, મેથડ ઓફ મૂવિંગ એવરેજીસ એન્ડ મેથડ ઓફ લીસ્ટ સ્ક્વેર, એના જેટલી બરાબર રિલાયેબલ નથી. અને ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ એક્યુરેટ પ્રિડિકેશન્સ. એ ઉપરાંત એક્યુરેટ પ્રિડિકેશન્સ પણ કરતી નથી. સો ધીસ મેથડ જસ્ટ ઓનલી વી આર અન્ડરસ્ટુડ ફોર ધ
theory purpose. બરાબર. Graphical method is not including in the syllabus, so this method only for understanding of the studies or just only for the theory point of view. Okay, so today we discuss the theory of this chapter, time series analysis and business forecasting. In our next lecture we are start the method of moving averages. Okay, thank you very much.